السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، سب کو منصف اوان کا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزہ میں ہوں گے، اور میں بھی خیریت سے ہوں۔ سنڈے کا دن ہے، 24 تاریخ ہے، اور آپ کے سامنے چائے کا سپ لے کے بات کرتا ہوں۔ مزے کی ہے۔ اچھا جی، بات تو سیاسی چل رہی ہے۔ شیخ رشید کا بیان چل رہا ہے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور جو ہمیشہ کی طرح وہی لڑانے والی جو مائی ہوتی ہے نا، پھپھے کٹنی، اس کی طرح کہہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ میں تمہیں بتا دوں یہ دونوں پارٹیاں تم کو دھوکہ دیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات چل رہی ہے۔ پھر بات چل رہی ہے، سعد رفیق صاحب نے آج بڑی غصے میں پریس کانفرنس کی ہے کہ جو کھوکھر پیلس گرایا گیا ہے اور بنی گالا کا پیلس کو محفوظ کیا گیا ہے، لیگلائز کیا گیا ہے، اور اس کو گرایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک نہیں جی، دو نہیں، ایک پاکستان، یہ ہے ایک پاکستان۔ ہر بات الٹی ہے، عمران خان کی ہر بات الٹی ہے یار، ہر بات۔ اچھا جی، آصف زرداری صاحب کی ایک اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان جو ہوئی ہے نا، یہ اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آصف زرداری، فردوس عاشق امان نے بھی پریس کانفرنس کی ہے کہ جی شہزادے نے یہ کہا ہے، بلاول بھٹو کو وہ شہزادہ کہتی ہے اور مریم نواز کو وہ راج کماری کہتی ہے، جبکہ ہم فردوس عاشق امان کو ماسی مصیبتیں کہتے ہیں نا۔ اچھا جی، وہ بات ہوئی ہے، اور آصف زرداری صاحب نے پنجاب کے جو ان کے کرتا دھرتا ہے منظور ملک صاحب، ان سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ حکومت اپنے وزن سے ہی گرے گی، اور اب آخری دن آ چکے ہیں اور یہ حکومت جانے والی ہے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہے جی ساری۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ بھی خبروں میں آ رہا ہے، چل رہا ہے، ٹھیک۔ اور یہ بھی ابھی خبر کنفرم نہیں ہوئی کہ جناب جو عظمت سعید ہے اس نے بھی شاید وہ انکوائری کمیٹی کے سربراہ نہ ہو، کیونکہ اس کے اوپر بچہ تنقید کر رہا ہے، کیونکہ اس کو بچہ جانتا ہے۔ وہ سسلین مافیا کہنے والا خود اس وقت سسلین مافیا بنا ہوا ہے، ڈان کہنے والے خود ڈان بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف جو آپ کو میں بتاؤں۔ آج یہ بڑی اہم خبر ہے جس کے لیے میں ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں۔ آصف زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ٹیلی فونیکلی بات ہوئی ہے، یہ پہلی یہ خبر ہے، اور اس کے اوپر مبارکباد دی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی آصف زرداری کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، وہ مبارکباد دی ہے، اور سیاست پہ بات ہوئی ہے۔ اور آصف زرداری صاحب نے نواز شریف، یہ بھی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے، بریکنگ۔ آصف زرداری صاحب نے نواز شریف کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے منا لیا ہے۔ لو جی، اب یہ نہ کہنا کہ ہمیں قانونی ٹی وی نے کوئی خبر نہیں دی، یہ سب سے پہلے آپ کو قانونی ٹی وی خبر دے رہا ہے۔ آج شام کو بھی آپ دیکھیں گے کہ جناب یہ میڈیا اس کے اوپر بات کرے گا۔ آصف زرداری نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اور نواز شریف صاحب نے بڑی تفصیل سے ان سے بات کی ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا رہا ہے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق کہ جی لانگ مارچ کیا جائے، یہ وہ، لیکن زرداری صاحب کی یہ تجویز تھی کہ جی پہلے ان ہاؤس تبدیلی کر کے ایک موقع ہاتھ سے ضائع نہ جانے دیا جائے، جو شارٹ ٹرم ہے بالکل۔ اور اس کے اوپر زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو منا لیا، اور نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی پہلے آپ ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کریں، اور بعد میں پھر استعفے اور لانگ مارچ کی بات بعد میں کی جائے گی۔ یہ آج کی سب سے بڑی اہم خبر ہے۔
और ये क्यों पैदा हुई है? परसों बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि जनाब हम पीडीएम वालों को मनाएंगे, हम मुस्लिम लीग नून को और मौलाना फजल रहमान साहब को मनाएंगे कि पहले इन हाउस तब्दीली की जाए। ये खबर आपने सुनी है ना बिलावल भुट्टो के ज़रिए। उसके रिएक्शन में कल आहसन इकबाल साहब ने, मुस्लिम लीग नून के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये तजर्बा हम कर चुके हैं और ये अगर बिलावल के पास नंबर गेम है तो वो नंबर सामने लाएं, और उसके बाद इसके ऊपर बात हुई थी। और उसके बाद सारे मीडिया में ये तूफ़ान मच गया कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात उभर के सामने आ गए हैं, और अब पीडीएम टूटा के टूटा। ये बात कल की आप देख रहे हैं, इन्हीं दो बयानों की, आहसन इकबाल का बयान और बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान। एक मिनट वक्फा चाय की सिप का। अच्छा जी, ये बात हुई है। तो इसके ऊपर चूंकि बहुत ज़्यादा वावेला हो गया और सारा मीडिया इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया कि पीडीएम में फूट पड़ गई है, दरार पड़ गई है, टूटने वाली है, ये है वो है फलाना। तो उस हवाले से आज आसिफ जरदारी साहब ने टेलीफोन पे नवाज शरीफ साहब से बात की है और उन्होंने कहा है कि ये हम कोई लॉन्ग मार्च से पीछे नहीं हटे, हम इस्तीफ़ों से पीछे नहीं हटे, लेकिन उससे पहले चूँकि लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ी बात है, ये आसिफ जरदारी के बकौल, और इस्तीफ़े उससे भी बड़ी बात है। तो क्यों ना उससे पहले जो एक सॉफ्ट चीज़ है, नरम चीज़ है, अगर कोई बंदा गुड़ से मार सकता है तो उसको जहर दे के ज़रूर मारना चाहिए। ठीक है, ये दलाइल थे जो नवाज शरीफ साहब ने उनको ओके कर दिया है। अब आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून के जितने हमारे रहनुमा हैं, मरियम नवाज से लेके नीचे आहसन इकबाल, साद रफ़ीक, ये वो सारे, आज ये इन हाउस तब्दीली के ऊपर बात करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये कानूनी टीवी चैनल ने आपको बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है जो लंदन से लीक हुई है। लंदन से आज लंदन में स्नो फॉलिंग भी हो रही है। देखें, इतनी सर्दी में आपको हमने गरम गरम खबर दे दी है। तो अब जो सारी तवानाइयाँ हैं ना, सेनेट के इलेक्शन के बाद इन हाउस तब्दीली के ऊपर दी जाएंगी, और उसमें चाय का भी जिक्र आया है। पता है ना, बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम एक चाय की प्याली पे जितना हम नुकसान उनको पहुंचा सकते हैं, इतने 10 जलसों से नहीं पहुंचा सकते। ठीक, ये बिलावल भुट्टो ने कहा था। और ये चूँकि काफ़ी बात फिर बिगड़ गई थी एक किस्म की छोटे लेवल पे, तो लेकिन इसके ऊपर मरीम नवाज साहबा का कोई बयान नहीं आया था। परसों का बयान है बिलावल भुट्टो का, मरीम नवाज साहबा ने नहीं दिया था, आहसन इकबाल साहब ने दिया था। ठीक है जी। और उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि कोई ये एक नई तजवीज़ है। उन्होंने कहा जी ये सबसे पहले पुरानी तजवीज़ है, तो चूँकि हम एक तजर्बा कर चुके हैं तो इसलिए ये की है। लेकिन अब जो आपको गरम गरम खबरें बताई हैं, नवाज शरीफ साहब ने ओके कर दिया है कि चलें जी, गो अहेड, आप इन हाउस तब्दीली करें, पंजाब में भी करें और मरकज़ में भी करें, और जिस तरीके से भी आपको बनती हुई नज़र आती है आप करें। ठीक है जी, ये उन्होंने किया है और ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। वरना ये पीडीएम के टूटने के हवाले से ये मुखालफीन है, जो मुखालफीन जो हुकूमती चमचे एंकर हैं, वो ये सारे इस बात का बड़ा इशू बना रहे थे कि जनाब ये देखा पीडीएम टूट गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हुई है। नवाज शरीफ को आसिफ जरदारी साहब ने यही कहा है कि हम पहले ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हमारा इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन भी है और लॉन्ग मार्च वाला भी है, वो हम लाजमी करेंगे, तो मौसम भी अच्छा हो जाएगा। तो उससे पहले हम ये मार्च के एंड पे जो है ये इन हाउस तब्दीली के लिए मूव पेश कर दी जाएगी, मार्च के एंड पे, फौरी सेनेट के इलेक्शन के बाद। ठीक है सर,
یہ خبر تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگر اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور پسند کریں. باقی انشاءاللہ سبسکرائب تو آپ کر رہے ہیں، وہ تو میں نے کہنا ہی نہیں ہے آپ کو. خدا حافظ.